बस घट कर दे थोड़ी हारमोनीयम की। मित्र प्यारे नू, 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 मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडण, नाग निवासां दे रहना, सुल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडण, नाग निवासां दे रहना, सुल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, बिंग कसाइयां दा सहना, बिंग कसाइयां दा सहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू। सुल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़ दा सानू सथर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। सुल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़ दा सानू सथर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना, पट खेड़ियां दा रहना, पट खेड़ियां दा रहना, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू, 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 प्यारे नू जो तो प्रेम खिलाण का चाओ,
तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया जो तो प्रेम खिलन का जाओ सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया इत मार्ग पैर तरी जय सिर दीजै कान ना कीजै सिर दीजै कान ना कीजै सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया जो तो प्रेम खिलन चाओ सिर तर तली गली मेरिया सिर तर तली गली मेरिया पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास खंडियों तिखी वालों निकी खंडियों तिखी खंडियों तिखी वालों निकी एत मार्ग चलना। परम सत्कारयोग गुरु साहिबां दी हजूरी अंदर विराजमान समूह सिख संगतां आओ इक्के बार कहण ते फतेह दा जवाब फतेह च बख्शिश करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत संगतां गुरु दी रहमत होई है शहीदां दी याद विच आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। साध संगत जी आप जी नूं पता है कि अज 13 पोह है। अज दे दिन साहिबजादियां नूं नीहां च चिण दिता गया सी ते बड़े तसीहे दे के साहिबजादियां नूं माता गुजर कौर जी नूं शहीद कीता गया। उन्हां दी लिशानी शहादत नूं कोट कोट प्रणाम है। गुरु ने अपने ते वड्डी रहमत कीती है। असी पहलां भी आप जी नूं शब्द सुनाया है कि करन बंदगी विरले बंदे बंदगी करते हैं ते विरले गुरु की हजूरी च पहुँचते हैं। जिन्हां दा प्रेम है ना गुरु दे नाल गुरु दे साहिबजादियां नाल वो गुरु की हजूरी च जरूर पहुँचणगे। ते प्यारिओ आपां तां यही शरधा दे फुੱਲ भेटा कर सकते भी हाजरियां लवा लईए। कल नूं किसी ने नहीं कहना भाई तुसीं आओ अज अलौसमेंट की जा रही है आओ। कल नूं नहीं किसी ने कहना। जिहड़ा समा है एक बार जदों हत्थ विचों लंघ जांदा है फिर नहीं वापस आउंदा। ते समा भी ओह घड़ी उहां विच लेखे दे जो याद साईं विच गुजरे पैंदी मुजरे। ओह घड़ी सुलखणी हुंदी है जिहड़ी परमेश्वर दी याद विच बतीत हुंदी है। ते साध संगत जीओ अज हुक्म भी होया सी अकाल तख्त वल्लों साहिब वल्लों भी हुक्म होया सी ते सारिਆਂ ने आपो अपना बनदा फर्ज निभाया बई जदों साहिबजादियां दी शहीदी दा समा होवे ना
ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੌਣੇ 10 ਤੋਂ 10:30 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਫੋਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਬੜੇ ਖੋਜੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਹੰਦ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੰਦ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ 40,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 40,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ? ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਰਹੰਦੇ ਵਿਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਵਿਕਿਆ। ਸਤਪੋਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਪੋਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਪੋਹ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਬਣਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ, ਗੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਆ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਹੇੜੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗੂਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਇੱਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ
सिर रख के ते एक इधरली बांह ते सिर रख के माता जी दे पै गए और आपस विच ही गल्लां करदे आ दोने साहबजादे। छोटा साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी कहन लगा बाबा जोरावर सिंह नूं कि साडे वीरे कित्थे चले गए, साडे वड्डे वीरे किधर चले गए, उन्हां नूं साडा ख्याल नहीं आया। जदों हुण वीरे आउणगे ना मैं उन्हां नाल बोलना नहीं, आपस विच ही गल्लां कर रहे आ। ते जोरावर सिंह कहन लगा फतेह सिंह जे वीरियां ने तैनूं आके घुट के गल बकड़ी च लैके चुक लिया फिर तां मन जावेंगा ना। वो कहंदा मन जावांगा पर मैं अगे लई वादा लवांगा भी इदां छड्ड के ना जाओ। आखो सतनाम। ते साध संगत जी इतिहास विच आउंदा चारां भरावां च बड़ा प्यार सी, साहबजादियां दे विच बड़ा प्यार सी, एक दूए तो वख नहीं सी रहिंदे। ये तो समय दे हालातां ने साध संगत जी वख हो गए। ऐसा नेर झुलिया विपतावां दा गुरु दे परिवार ते साध संगत जी जान नालों वध प्यारे सिंह शहीद होए सरसा दे कंढे ते परिवार सारा खेरू खेरू हो गया। ते माता जी दिलासा दिंदे ने कोई गल नहीं पुत्रो, जो अकाल पुरख नूं भाउंदा है उही होना है। ते साध संगत जी जिहड़ी माता दा सारा परिवार खेरू खेरू हो चुका होवे उहनूं किधरों नींद आउंदी है। ते गंगू दा मन बेईमान हो गया। गंगू दा जदों मन बेईमान होया उन्हें माता जी दे कोल माया सी, उन्हें माया चुरा लई। ते साडे मन च एक गल आई, मैं कहा गंगूआ किते तूं वैसे ही माता को मंग लेंदा माया, किते माता ने तेनू ना करनी सी। आखो सतनाम। माता जी ने किते ना करनी सी, उन्हें तां भाई तुहाडे तिलक ते जंजू दी राखी ले अपना पति वार दिता। आखो सतनाम। ते किहड़ी चंद माया दे तू लालच दे विच आके अपना दीन तो तू गिर गया ते अज तैनू कोई चंगी नज़र ना नहीं बुलाउंदा, तैनू गंगू पापी कहंदे आ सारे। ते जिन्हां ने दुध पलाया उन्होंने कहते धन मोती जिन दुध पलाया, धन मोती जिन पुन कमाया, गुर लाला ताई दुध छकाया। आखो सतनाम। ते उन्होंने पुन खट लिया, उन्होंने नां दे अगे पुन्नी आ गया ते तेरे नां दे अगे पापी आ गया। ते महाराज कहते शिक्षा लै ला प्यारिया, चंगा कर पुन खटिया कर। जेड़े पुन है ना तेरे दरगाह च भी काम आउणगे ते लोक विच भी ते परलोक विच भी काम आउणगे। जे किसे ते बिपता पैंदी है ना उहदा नजायज़ फायदा ना उठा, जे किसे ते बिपता पैंदी उहदा नजायज़ फायदा ना उठा। पुन खट बस, जिहड़ा पुन है तैनूं बड़े अगे तक लैके जावेगा। किसे दी असीस, किसे गुरसिख दी असीस, किसे आम व्यक्ति दी भी असीस तैनूं बड़ी दूर तक लैके जावेगी। ये ना सोच बई तैनूं उहने असीस देती, बई नहीं प्यारिया, वो असीस किते ना किते जरूर तेरे काम आवेगी। असीस दा पात्र पर चंगा चंगा कर मनै मंदे मंदा होई। चंगा करेंगा चंगा, मंदा करांगे ते मंदा हुंदा है। ते साध संगत जी इन्हें खुरजी चक लई माया दी। जदों खुरजी चक्की ना माता जी ने वेखता लिया, सवेर नूं कहा बई गंगूआ माया तूं लई है ना। उच्ची बोलण लग पिया, कहन लगा एक ते मैं बागियां दी मां नूं पनाह दित्ती है, तुहानूं ते चारे पासे पुलिस लभदी फिरदी है। एक मैं तुहानूं प्रशादा दिता, मंजा दिता, अपने घर च पनाह दित्ती, दूसरा तुसीं मेरे ते इल्जाम ला रहे हो। ते माता जी कहन लगे गंगूआ हौली बोल, मेरा नहीं ते साहबजादियां दा तां चिंता कर। आखो सतनाम। पर साध संगत जी उहदे मन च तां लालच दा कुत्ता भौंक रिहा सी। सबर नहीं आउंदा बंदे नूं। मैं बंदा कहंदा इह गल है होर करां, साइकिल वाला कहंदा मेरे कोल सोहणी कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे, देख के जहाज बल बटदा ए घूरियां, आसा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, कल्पदा बथेरा पर रहिंदियां अधूरियां। कल्पदा ही रहिंदा है बंदा सारी जिंदगी। संतोख मंग गुरु तो, संतोख असी मंगदे नहीं, सच जाणिओ असी गुरु दे अगे खड़ जाने आ जरूर। मैं इदां नहीं कहंदा गुरु तो ना मंगो, सारियां दातां गुरु तो लैणियां, संतोख भी मंगो गुरु तो, गुरु तो सबर भी मंगो, गुरु तो नितनेम भी मंगो। असी ये मंगते नहीं चीज़ां, ये साडे च कमी है बड़ी अज दे गुरसिख दे विच भी असी गुरु तो जो मंगना चाहिदा। वो कहंदे एक राजे दे राज विच काल पै गया, उन्हें खजाना खोल दिता,
ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਤੂੜੀਓ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੀ ਆ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨ ਸੁਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਨੇ ਹਲਕੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਪੋਖ ਤੁਕਾਰਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਪੋਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਏ। ਔਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਏ ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਉਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਐ, 2 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐ, 2 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਐ, 3 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਦੇ 9ਵੇਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 5 ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੁੜਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦੇ ਮਹਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਜਰਨੈਲ ਮਰਾ ਲਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, 10 ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰਦ ਬੁਰਜ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦ ਬੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਬੁਰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦ ਬੁਰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਦ ਬੁਰਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 8 ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਜ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 8 ਬੁਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਹੈ 140 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਰਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਠੰਡਾ ਸੀ ਬੁਰਜ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ। ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਲੀਆ ਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ। ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਂ ਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਬੁਰਜ 140 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ,
माता जी ने पूछा भाई कौन है तू? कहता माता जी मेरा परिचय छड्डो, मैं बेनती करदा हाँ तुसी हरा सिंह नूं जाणदे हो? हरा सिंह नूं? माता जी कहन लगे हरा सिंह ते साडे मेरा पुत्र गोबिंद सिंह है, ओदी फौज दा बड़ा योधा जरनैल है। वो कहन लगा माता जी मैं हरा सिंह दा पुत्र हाँ। आखो सतनाम। नाम की है? कहता जी मेरा नाम मोती राम है। आखो सतनाम। मेरे पिता हरा राम सी, उन्होंने खंडे बाटे दा अमृत छक के हरा सिंह बन गए, ते मेरी ड्यूटी है जेल दे विच लगी हुई, ते मैं मेरी नौकरी है जेल दी। मुगलों के जेल विच जिहड़े कैदी ने, हिंदू कैदी, इन्हां नूं मैं खाना दिना हाँ, ये मेरे अंडर दे विच ने सारे। ते माता जी मेरी सेवा प्रवान करो, मैं तुहाडे लिए प्रशादा लेके आया हाँ। माता कहन लगी भाई किशन सिंह जी ने एक ग्रंथ लिखिया, उहदा नाम है शहीदनामा। वो शहीदनामे दे विच एक जिक्र आया, माता जी ओदी जिहड़ी प्रेम देख के बड़े खुश होए। पिख कै प्रेम सो मोती केरा, माता कहो भला होवे तेरा। माता जी कहंदे मोती तेरा भला होवे, तेरा मैनू प्रेम बड़ा चंगा लगा, पर जेड़ा तू प्रशादा लेके आया ना, ये असी छक नहीं सकते। कहंदे माता जी मैं प्रशादा बड़ा ध्यान दे नाल लेके आया हाँ। माता जी कहंदे असी प्रशादा नहीं छकना। कित्थों लेके आया है? कहंदा जी लियांदा तां इत्थों ही है। माता जी कहंदे ये मलेशां दे घर दा धन है। आखो सतनाम। ये मलेशां दे घर दा धन है, ये असी छकांगे साडी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाएगी। ये जिहड़ा खून निचोड़ निचोड़ के ना लोकां दे कतलेआम करके ये धन कमा के अन्न लियांदा है, वो अन्न दी रोटी पका के मोती राम मेहरा तू साडे लिए लैके आया है। ते याद रखी असी भुखे रह लवांगे, पर ये अन्न नूं मूँह नहीं लावांगे। आखो सतनाम। अन्न दा बड़ा वड्डा असर हुंदा जी। मैं बेनती करा बीबियां भैणां बैठियां ने, एक प्रैक्टिकल करके वेख लियो। बेशक तुसी तुहानूं मेरी गल दा यकीन नहीं आवेगा ना, प्रैक्टिकल करके वेखियो जिन्ने भी बैठे ने। प्रशादा बनाउंदे समय छकदे समय गाने सुनियो। प्रशादा बनाउंदे समय छकदे समय गाने सुनियो, फिर रात नूं सुपने वेखियो। प्रशादा बनाउंदे समय छकदे समय बाणी सुनियो, फिर रात नूं सुपने वेखियो। आखो सतनाम। ये अन्न है, अन्न दा असर होया करदा है। जैसा अन्न वैसा मन। अज असीं कहने आ साडे बच्चे जी असीं गुरद्वारे नहीं जांदे, नितनेम नहीं करदे। भाई बाणी पढ़दे समय अन्न पकाओ, बाणी पढ़दे पढ़दे अन्न पकाओ, सिर कज के अन्न पकाओ, ते अन्न दा बड़ा बड़ा असर हुंदा है। जैसा अन्न वैसा मन, इहदा बड़ा बड़ा असर हुंदा है। साध संगत जी अज शहीदा सिंघा माता तो सिखिए। माता जी ने ना कर दिती, कदी दसिया किसी ने यह गल? माता जी ने ना कर दिती। माता जी कहंदे नहीं मोती राम मैनू तेरा प्रेम कबूल है, प्रेम तेरा बड़ा है। पिख कै प्रेम सो मोती केरा, माता कहे भला होवे तेरा मोती राम, तेरा भला होवे, तू इन्ना कुछ कीता है, पर असीं ये धन ये जिहड़ा माड़े घर दा प्रशादा नहीं छक सकदे। ते साध संगत जी मोती राम मेहरा घरे चलिया गया, ते इधरों साहबजादियां दी दूए दिन पहली पेशी हुई। मोती राम जी घरे गए है, साहबजादियां दी पेशी हुई है। बड़ा गेट बंद कर दिता गया, छोटा खोल दिता गया। जिहड़े सिपाही सी ना झुक के अंदर लंघे सलाम करते करते। वो कहणगे बच्चे भी साडी नकल करदे इदां आउणगे, बच्चे जिद्दां असीं करांगे ना उद्दे तुसीं आउणा है। बड़ा गेट खोल दे बंद करके छोटा जिहा खोल दिता गया, ते झुक के लंघणगे। आपां कहां झुकता गए हो, इस्लाम भी कबूल कर लो। पर साध संगत जी वो गुरु दा खून है। आखो सतनाम। किसी आम व्यक्ति दा नहीं खून, गुरु दा, गुरु गोबिंद साहिबे कमाल।
ਨਾਸਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਜਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਦੰਡ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਾਓ, ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨਾਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਦੰਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਮਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ
शब्द कोश दे विचों खमची कहंदे आ तूत दी छटी नूं। तूत दी छटी लैके साहिबजादियां दे नंगे पिंडे ते मुगलों ने बहुत ज़्यादा लाशां पा छटियां ते बच्चियां ने सोटियां खांदे समय भी नाह च सिर हिलाया। आखो सतनाम। एक ठंड है, एक उत्ते दी सोटियां मार ला पै जालम, किन्नी सट लगी होवेगी साहिबजादियां दे। पर साध संगत जी, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। साहिबजादियां ने नाह च सिर हिलाता। फिर जिन्ना कुट हुंदा कुट के ना माता जी को छड्ड गए। फिर ठंडे बुरज दे विच माता जी ने वेख्या बच्चियां दे लाशां पईयां ने। की बीती होवेगी माता गुजर कौर ते, भी कसूर की है बच्चियां दा, कसूर की है इन्हां दा। पर साध संगत जी कित्थे, जिहड़ा दे नीतियां गलत होण उन्हां दे इरादे बड़े गलत हुंदे ने और अपने इरादे नूं इल्जाम दे रहे पर बिना जंग तो हार रहे। आखो सतनाम। बिना जंग तो हार रहे आ। ते मोती राम मेहरा जी अपने घरे पहुंचे है। माता ने प्रशादा दिता मोती राम मेहरा नूं। माता लद्दो जी नाम आया। आखो सतनाम। मोती राम मेहरा जी दी माता जी दा नाम सी माता लद्दो जी। मोती राम दी धर्म सपत्नी दा नाम सी बीबी भोई जी। ते पुत्र दा नाम सी आपां सत्कार ना कवांगे बाबा नारायण। आखो सतनाम। बाबा मोती राम मेहरा जी दे अगे थाल प्रशादे दा रखिया ते बाबा मोती राम मेहरा जी बड़े उदास ने। मां ने पढ़ लिया अपने पुत्र दा चेहरा, कमैन लगी पुत्रा की गल होई है, उदास क्यों है, प्रशादा क्यों नहीं छकदा? कहता बेबे मैं प्रशादा की छकां, साहिबजादे ने ते छकिया कुछ नहीं। आखो सतनाम। मैं की छकां? वो कहंदी पुत्रा भी तू ड्यूटी है तेरी, तू छका देना सी। कहंदे मैं गया सी प्रशादा लैके पर माता जी ने ना करता। कहंदे असीं मलेशां दे घर दा नहीं खाना। कहण लगी पुत्रा फिर हुण की कीता जावे? हुण इदां कर तू घरों लै जा, अपने घरों लै जा। ते बीबी भूई कहंदी बीबे जी अपने घर चों ले जाना इन्ना सौखा नहीं। आखो सतनाम। दस्सिओ खां की हुक्म होया है सूबे सरहंद दा? कहण लगा माता जी सूबे सरहंद दा हुक्म होया जिने किते बाहरों किसी ने भी हेल्प कीती साहिबजादियां दी माता गुजर कौर दी सारा टब्बर कोलू च पीड़ देंगे। आखो सतनाम। ते माता रती होई है माता जी की कीता जावे? मैं ते तुहाडी सलाह लैनी है, तुहाडी सलाह मुताबिक चलना है, जिद्दां तुसीं कहोगे। माता कहण लगी पुत्रा मौत ते सारियां नूं इक न इक दिन आउणी है। ये मौत सारियां नूं इक ना इक दिन आउणी है। अज मरण दे नाल जे गुरु दे निमित्त लैके मर जाइए ना ते शहीदां विच नाम आजू। आखो सतनाम। शहीदां विच नाम आजू सारे टब्बर दा। ते साध संगत जी मोती राम मेहरे दा रोम रोम खड़ गया माता दी गल सुन के। धन है माता तो, पर माता जी हरजाना बड़ा वड्डा चुकाउणा पैना है। माता कहंदी पुत्रा कोई गल नहीं, जे हरजाना वड्डा भी चुकाउणा पै गया ते गुरु दियां खुशियां ते लै लईए। आखो सतनाम। गुरु दियां खुशियां तो कुछ भी उत्ते नहीं हैगा। गुरु दियां खुशियां तो साडी जान नहीं उच्ची हैगी। गुरु दियां खुशियां तो आपां जान भी निछावर कर देनी है। गगने दमामा बाजियो गगने दमामा बाजियो परियो निशान काओ परियो निशान खेते जो माल दे सूरमा
अब जूझन को गाओ सिर धर तली गली मेरिया सिर धर मेरिया ओ जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर धर तली गली मेरिया ओ सिर धर तली गली मेरिया। माता लद्दो जी ने दुध गर्म किया, बीबी भूई जी ने बिच छुआरे पाए ते साध संगत जी बड़ा गड़वा मोती राम दे मेहरा दे हाथ च फड़ाउंदिया नाल दी नाल एक पोटली होर फड़ाई है नाल। माता जी ये की है? कहन लगी तेरी पत्नी ते मेरे गहने है। आखो सतनाम। सानू पता है कि अगे हुकूमत दे सिपाही भी बड़े लालची ने, उन्होंने ए तो बगैर तेनू अगे नहीं लंघण देना पुत्रा। कहन लगा बेबे मैनू ये गल दा पता है। सारे गहने लए अपनी धर्म सपत्नी दे, छोटी गल नहीं है बड़ी वड्डी गल है। सारे गहने लए माता दे और सिपाहियां दे कोल चलिया गया। सिपाही कहन लगे मोती राम जी किधर नूं चले हो? कहंदा जी झूठ नहीं बोलांगा, आ दुध छकाउणा है गुरु दे लाला नूं। आखो सतनाम। कहंदे जान नहीं प्यारी, टब्बर नहीं प्यारा अग्यों? कहंदे वो कहंदा जी जान भी प्यारी है, टब्बर भी प्यारा है, पर गुरु दा इस वेले जेड़े लाल है ना वो भी बड़े प्यारे। आखो सतनाम। ते मैनू तुसी जान दो ते जान दी मैं तुहानू कीमत दवांगा। ते उन्हां दे हथ ते उहने वो गहने रखे ते उन्होंने जान दिता। ते माता जी और बच्चियां लई दुध लैके बाबा मोती राम मेहरा जी ठंडे बुरज च बैठ गए। आखो सतनाम। ते मोती राम मेहरा जी नूं वेख के माता जी बड़े हैरान होए, कहन लगे मोतिया इस वेले किवें आया है? कहंदा माता जी दुध लैके आया हाँ। 3 बार पै प्रसाद लियावे, गुरु सूतन को आप अचावे। माता जी तह देख असीसा, तुम पर बख्श करे जगदीसा। ते माता जी सीसा दिंदे। आखो सतनाम। माता जी मैं दुध लैके आया तुहाडे लई। माता जी कहन लगे मोतिया जे कोई वेख लवे तो तेरा सारा टब्बर खतरे विच आ जाएगा। कहन लगा माता जी कोई गल नहीं, मैं सांभ लवांगा, तुसी आ दुध छको ते बच्चियां नूं छकाओ। ते मेरी बेनती है जिन्ना दिन तुसी बुरज विच रहोगे ना मैं सेवा निरंतर जारी रखांगा। आखो सतनाम। मैं सेवा निरंतर जारी रखांगा। ते माता जी ने बड़ियां असीसां दित्तियां। असीसां दित्तियां माता जी ने। धन मोती जिन पुन कमाया, गुरु लाला ताई दुध छकाया। धन है मोती तू दुध छकाया, ये बड़ी वड्डी सेवा ले ली तू। तेरा नाम जुगां जुगंतरां तक गूंजेगा। आखो सतनाम। ते मोती राम मेहरा जी हुण माता जी को इजाजत लैके फिर बुरज तो थले उतरे। अगे सिपाही फिर टकरे, कहंदे भाई मैं कल नूं भी आउणा है। वो कहंदे जे कल नूं आउणा ते कीमत डबल लगेगी। आखो सतनाम। कल नूं आउणा ते कीमत डबल लगणी है। तो पता सी उन्हां नूं भी जेड़े गुरु दे सिख हुंदे ने ना ये तां अपना आप वार दिंदे आ गुरु दी खुशी लई। जेड़े सिख ने जेड़े गुरु नाल प्रेम करदे आ वो गुरु दी खुशी ले अपना आप वार दिंदे है। ते साध संगत जी उन्हां दे विचों एक यह गुरसिख सी बाबा मोती राम जी मेहरा। कोई गल नहीं, मैं कल नूं इह तों डबल लैके आवांगा। अज दूसरे दिन दी पेशी हुई है साहबजादियां दी। बड़े लालच दिते गए, साहबजादियां ने नहीं मन्ने। फिर एक दूना सिंह हडोरिया जी उन्हें अपनी किताब लिखी है। एक किताब का नाम सी गुरु के सूतन।
गुरु के सूतन किताब का नाम सी, गुरु दे सूतन की दास्तां गुरु के सूतन जी की। ये दूना सिंह हडूरिया गुरु गोबिंद सिंह दा समकाली इतिहासकार होया ते महाराणे नूं कहा सी, दूना सिंह तू काफले तो वख हो के चली, जो भी होया नोट करदा चलनी। ते जिदन साहबजादे सरहंद विच आए, दूना सिंह हडौरिया भी सरहंद विच सी, जो जो हो रहा सी लिख रहा सी। ते दूना सिंह हडौरिया ने अज कलम चुक के एक कागज की हिक ते जो लिखिया है ना, उन्होंने बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ते दूना सिंह हडौरिया लिखता है, साहबजादियां नूं जदों नहीं मन्ने ना, साहबजादियां नूं पिपलना बन दिता गया। दूना सिंह हडौरिया लिखता है, साहबजादियां नूं पिछे नूं बाहां करके ना नूड़ के पिपल दे नाल बन दिता गया। पहले दिन खमची दे नाल कुटिया गया, दूसरे दिन साहबजादियां नूं पिपल दे नाल बन के, पीपल बन गुलेले मारे, पिपल दे नाल बन के गुलेले मारे गए साहबजादियां दे। साध संगत जी, जदों गलेले मारे ना साहबजादे दे गलेल च पा के, आपां समझदे हैं ना, गलेल च पा के बट्टा ते साहबजादियां दे खिच के मारे ने, कहंदे मन्नोगे कि नहीं मन्नोगे, ते साहबजादे नां च सिर हिला रहे ने। ते एक बट्टा साहबजादा फतेह सिंह दी अख च वज गया। एक बट्टा साहबजादा बाबा फतेह सिंह दी अख च वज गया। सब तो नाजुक अख है साध संगत जी, शरीर दा अंग सब तो नाजुक अख है। हुण अख च मच्छर पै जाए बंदे दा, एकदम अख ते हथ जांदा है। मोटरसाइकिल ते आउंदे होइए एकदम मोटरसाइकिल रोकना भारी हो जाता, बंदा अख ते हथ रखदा है। माड़ी माड़ी ये अख बड़ा नाजुक है। एक बट्टा साहबजादे फतेह सिंह दी अख च वज्जा, जदों वज्जा ना खून त्रिपक त्रिपक चोण लग पिया साहबजादे दी अख चों। हथ तां पिछे नूं बन्ने होए सी, हुण हथ किद्दां रखना सी। किसी ने कहा खोल दा, हुण बस करो बड़ा हो गया। जदों खोलिया गया ना साहबजादे दा हथ, ते साहबजादे ने अपना छेती छेती हाथ जदों खोलिया ना, उस वेले अख ते रख लिया हाथ। जदों अख ते रखिया ना, एक मुगल ने आके साहबजादे नूं मोढे तो फड़ के झंझोड़ के कहा, साहबजादिया मन्नेगा कि नहीं मन्नेगा? ते साहबजादे ने अख ते हथ रख के नां च सिर हिलाता। को सतनाम, नां च सिर हिलाता। ते माता जी दे कोल लै गए। की बीती होगी माता जी को? अख बड़े जख्म होया है, खून चल रहा है साहबजादे दी अख चों। माता ने अपने दुपट्टे दे नाल साफ कीता। ते साध संगत जी, मोती राम मेहरा जी आए आ रात नूं, फिर अपना घर बेच के। आखो सतनाम, धन है मोती राम जी। आखो सतनाम, धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी है। वाजां वाले गुरां तेरी धन सिक्खी है। ते मोती राम मेहरा जी अपना घर बेच के आए। दूजे दिन जी दुध लैके आए है। माता जी दुध छको। ते दुध छकाया। बच्चियां दी हालत वेख के बाबा मोती राम मेहरा जी दियां भुब्बां निकल गईयां। माता जी माफ़ करियो, मैं हुण कुछ नहीं कर सकदा, मैं ते बस आह ही कर सकदा हाँ। इन्हां जलादां तो किवें छडावां, मैनूं समझ नहीं आउंदी। माता जी कहंदे जो अकाल पुरख नूं पाउंदा उही होना। मोती राम मेहरा तूं ते पुन खट रिहा है, जुगा जुगंतरां ले तेरा नाम अमर है। आखो सतनाम। ते साध संगत जीओ, माता जी कहन लगे मोती राम मेहरा अज दुध ले आया, हुण कल ना लैके आई। आखो सतनाम, कल ना लैके आई। फतवा लग गया, कहंदे बच्चियां नूं जीउंदे नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिओ। अज उस दिन आ गया 13 पोह दा अज दा दिन। अज 13 पोह है, अज दा दिन आया। साध संगत जी, बच्चियां नूं जींदियां नूं नीहां विच चिणिया जा रहा है। बच्चियां नूं जींदियां नूं नीहां विच चिणिया जा रहा है। ते छातियां तक कंध आ गई जी। जदों कंध छातियां तक आई ना, सूबा कहंदा बच्चिओ ये कंध ढह सकदी है, तुहाडे जख्मां दा इलाज हो सकदा है, इस्लाम कबूल लो।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾਹ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ। ਜੰਗ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਗ ਸੀ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਾਂ ਇੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਰੂੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜੀਦਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਈ ਇੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਝੂਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ? 3-3 4-4 घंटे मत्था टेकन ਨੂੰ लग जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटनों वालों का आखिर यही अंजाम होगा। साहिबजादियां ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਟ ਵੀ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦੀਵਾਰ ਹਿੱਲੀ, ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਿੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡਿੱਗੇ ਐ ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੈ, ਸਾਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਆਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨ ਵੇਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਮਿੰਟ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਚਰਨ ਹਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋਰਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋਰਾ ਵਰਕੇ, ਜੋਰਾ ਵਰਕੇ प्राण खंडे के साथ बेग छूट गए। बेग का मतलब तुरंत। जोरा वरके प्राण खंडे के साथ बेग छूट गए। फतेह सिंह आध घड़ी चरण मारते रहे। आखो सतनाम। फतेह सिंह दे अद्धी घड़ी चरण हिलते रहे। हौली हौली वो छोटे छोटे चरण हिलनों बंद हो गए। ज्योति में ज्योत रली जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले संपूर्ण थिया राम। पहला मरण कबूला जीवन की छड़ आस। जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका। तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, आओ हमारे पास। सिर तर तली गली मेरिया, सिर तर तली गली मेरिया। जो तो प्रेम सिर तर तली गली मेरिया। सिर तर तली गली मेरिया। ते साध संगत जी बच्चियां ज्योति में ज्योत रली जल का जल हुआ राम। छोटे साहिबजादे शहीदी का जाम प्राप्त कर गए। आखो सतनाम। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਈ ਬਾਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ।
ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਸਤ ਦਰ ਪੁਸਤ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਘਰਾਨਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਮੋਹਰਾ ਲੈ ਆਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਲਈ 40,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 40,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹ 3 ਬਾਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਛ ਕੇ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। 3 ਬਾਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਉਹ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਵਰ। 40,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ 7800 ਸਿੱਕੇ ਲੱਗੇ। 7800 ਸਿੱਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 7800 ਸਿੱਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਇਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਵੇਲੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵਿਛ ਕੇ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਹੁਣ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿੱਕੇ। ਹੁਣ 10 ਸਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਸਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ। 10 ਗੁਣਾ 78, 78,000 ਸਿੱਕੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੜਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ 78,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 40,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ 2 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੀਬੀ ਲੱਧੋ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਔਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੇਪੀਏ ਨਾ ਆਖਰ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੀਵੀਏ ਨਾ ਲੀਰਾਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਜ ਆਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੰਗੂ ਦਾ ਭਰਾ ਪੰਮਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਚ
ਗੰਗੂ ਕੋ ਭਰਾਤ ਇੱਕ ਪੰਮਾ, ਤਿੰਨ ਲੀਨੋ ਮੋਤੀ ਸੰਗ ਪੰਗਾ, ਜਾਏ ਬਜੀਦੇ ਭੇਦ ਬਤਾਇਓ, ਇੱਕ ਝੀਵਰ ਹੈ ਪਿਓ ਪਿਆਇਓ। ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਤ ਬਾਲ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਸ ਹੈ ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ। ਪੰਮੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਸਿਓ ਬਹੁਤ ਵਜੀਰਾ, ਰਿਸਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਸਿਓ ਬਹੁਤ ਵਜੀਰਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗੀ ਸਗਲੀ ਧੀਰਾ, ਆਪਣਾ ਧੀਰਜੇ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਕੜ ਮਗਾਇਓ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਕੜ ਮਗਾਇਓ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਉਨ ਪਰ ਕੀਨੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਰਾ, ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੀਏ ਅੱਧ ਮੂਏ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮੂਆ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮੂਆ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਦੇਖ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਬਿਗੋਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧੇ ਛਕਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧ ਮੂਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਲੂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਲੂ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੁਨਹ ਲੀਨੋ ਜਲਾਦ ਬੁਲਾਈ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਓ ਤੁਮ ਕੋਲੂ ਲਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤੈ ਕੋਲੂ ਪੀੜਾਇਆ, ਫਾਨੀ ਦੁਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣਾ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ 2 ਜਣੇ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣਾ ਨੂੰ 2 ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੂ ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਝਰੀਟ ਵੱਜ ਜਵੇ, ਝਰੀਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲੁਕਾਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੂ ਪੀੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿੰਜ ਤੇ ਚਰਬੀ ਔਰ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੱਧੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੂ ਚਿਬੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭੂਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਨ ਮੋਤੀ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਲਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਸਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਗੜਵੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ 2 ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਔਖੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਧ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਪਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ, ਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ, ਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ, ਓ ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ
क्योंकि साध संगत जी बच्चे साडे जिहड़े ने इन्हां नूं साडा ही फर्ज बनदा है दस्सण दा। किहने दस्सणा बच्चिआं नूं? हाँ जी, कोई नहीं दसदा, नहीं तो आपां माता पिता ने दसना बच्चिआं नूं। आ मॉल च एक बीबी खड़ी हो गई, कैमरामैन नाल लै गई, एंकर सी वो किसी चैनल दी। उन्हें जाके 20 तो 25 साल के नौजवानों नूं अगे मोहरे माइक किया, कहंदी कित्थे आए हो? कहंदा मॉल च। की करन आए हो? कहंदे क्रिसमस मनाउण आए हैं। वो कहंदी ठीक है, तुसीं क्रिसमस मनाउंदे हो, तरीक किन्नी है? 25। कहंदा हाँ। होर भी अज कोई दिहाड़ा? कहंदे सानू नहीं पता, सानू तो क्रिसमस का पता है। जिन्हां दी है क्रिसमस उन्हां नूं मुबारक है, असीं नहीं किसी के धर्म के खिलाफ जाते। पर साडा जिहड़ा ये बड़ा वड्डा इतिहास है। अज दा दिन, आ जिहड़े दिन ने ना साध संगत जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट ने। जे इन्हां बारे आने बच्चिआं नूं दस्सिया, फिर कौन दसेगा? दस्सिओ बच्चिआं नूं जरूर। जे सरहंद गए हो ना, जाओगे बच्चिआं नूं नाल लेके जाओ, तो कोशिश करियो उत्थे रात रहण दी। आओ मेरे मन च आया, मैं एक कविता सुना के मैं समाप्ति कर दियां। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ, मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। जद हवा चलेगी ठंडी तन नूं चमदी, एहसास करो मेरी मां है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नूं चमदी, एहसास करो हो मेरी मां है कंबदी। गोदी विच बैठे लाला ताई निहारिओ, गोदी विच बैठे लाला ताई निहारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ, जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। ओ नीहा जिथे मेरे लाल खलोते सी, ओ नीहा जिथे मेरे लाल खलोते सी। दुख वड्डा सी मेरे लाडले ते छोटे सी। दुख वड्डा सी मेरे लाडले ते छोटे सी। ओ कहंदे सी दुख सहलो सिदक नहारिओ। ओ कहंदे ने दुख सहलो सिदक नहारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारिओ। जे चले हो सरहंद नूं मेरे प्यारिओ, मेरे लाला दे नाल तुसी तियां पुत्री अपने नाल ले आयो जी। जिथे डुला मेरा खून उथे ले जायो जी।
ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤਾਰਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤਾਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਓ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਤੁਮ